金金色婆那婆，双流那婆那婆，水电婆那婆，天德婆那婆，堂堂功德婆那婆，无量极光婆那婆，光德婆那婆，无有德婆那婆。那罗耶婆那婆，功德华婆那婆，莲花光有西神通婆那婆，大功德婆那婆，可念婆那婆，相应真功德婆那婆，宏愿地庄王婆德婆。那么，宝华有菩佛，那么，宝莲华三足娑罗树王佛，那么，法界藏身阿弥陀佛，如是得一切世界诸佛世尊，常住在世，世住世尊，当知念佛。教我此生，教我前生，从我这生世以来所作种罪，若自作，若教他作，见作随喜，若他我生，若是放生物，若自己不教他起，见其随喜。无见罪，若自作，若教他作，见作随喜，是不善道；若自作，若教他作，见作随喜，作罪障，我有不障，我不障，因多地利而归畜生。诸意恶习，遍地下界，寂灭离痴，如是等诸，作罪障，尽皆忏悔，尽诸法舍尊，难真惹我，当以念我不以诸佛世尊天，诸如是言，教我此生。教我一生真心不舍，好少境界，乃至舍一诸生，离断这色，好修净心，所有善根，成就众生，所有善根，修行菩提，所有善根，即无上者，所有善根，一切恶习，消极作良，皆悉回向。阿弥陀罗三藐三菩提，诸佛及未来，现在诸佛所作回向，我以如是回向。罪戒忏悔，诸佛尽随喜，积清佛功德，愿证无上者，即来现在佛，以诸人罪身，无量功德海，我尽归名利，所有十方世界中，三世一切人世者。我以清净胜利，一切偏离尽无益，不现今言为胜利，不现一切如来劫，一生无限差真色，一偏离差成佛，一真中真殊佛，各诸菩萨众为众。无尽法界真依然，正尽诸法界充满，可以一切因生
海，不住无尽了眼尘，请以未来一切皆赞过深深功德海，一诸最深妙法门，此业度相继善开，如是最深庄严其我以供养诸如来，最胜一佛最胜相，我相少相，我以广大三界心，生信一切三世法，悉以普现心愿力，不变供养诸如来。我悉说常诸恶业，皆由是贪嗔痴，众生以这所生，一切我今皆忏悔，十方一切诸众生，恶人有些及无些，一切如来依菩萨，所有功德皆随喜。十方所有世间人，最初成就菩提者，我今一切皆见经，专一无上妙法轮，诸般若依是涅槃，我悉自成而见经，为研究诸杂尘界，离了一切诸众生。所有礼赞供养佛，敬佛诸世传法轮，随喜忏悔诸善根，回向众生及佛道，演讲一切身功德，回向无上正法界，心向佛法其正切，耳提涌通三昧音。如是无量功德海，我今皆悉尽回向，所有众生身口意，见我当帮我法德，如是一切诸业障，悉皆消灭尽无力，念念执着一法界，广度众生皆不退。乃至其功德皆尽，众生之业烦恼尽，如是十法光无边，尽回向一如是。菩萨
应菩萨，南无观世音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 菩萨。供养清净法身毗卢真那佛，圆满报身如身那佛，千百亿化身释迦牟尼佛，极乐世界阿弥陀佛，当来下生弥勒尊佛，十方三世一切诸佛，大智文殊舍利菩萨，当普贤菩萨，大悲观世音菩萨，大愿地藏王菩萨，诸尊菩萨摩诃萨，摩诃耶波罗蜜，三德六位供佛及身，法界有情不动供养，若凡世事，当愿众生常夜为师，法喜众门。萨多南三藐三菩提，揭遮难达自他，唵。
奉松。又是官鼎正言气篇，回向所有护法士卒，半尽皈依礼拜地的众灯，祈祷圣性安康，佛冠祝州，本定严成，在性对普护性灵，就要报长生，影显和平护所有抗命。南无正护受菩萨摩萨，南无正护受菩萨摩萨，南无正护受菩萨摩诃萨，南无消灾延寿药师佛，南无消灾延寿药师佛，南无消灾延寿药师佛。三世第六毗琉璃波罗波罗僧耶高达切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世毗三世三摩揭毗沙南无佛教瓦提毗三世第六毗琉璃波罗波罗僧耶高达切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世毗三世三摩揭毗沙南无佛教瓦提毗三世第六毗琉璃切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世三摩揭毗沙南无佛教瓦提毗三世第六毗琉璃波罗波罗僧耶高达切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世毗三世三摩揭毗沙南无佛教瓦提毗三世第六毗琉璃波罗波罗僧耶高达切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世毗三世三摩揭毗沙南无佛教瓦提毗三世第六毗琉璃波罗波罗僧耶高达切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世毗三世三摩揭毗沙南无佛教瓦提毗三世第六毗琉璃波罗波罗僧耶高达切多耶阿拉哈提三藐三菩提耶三世大毗三世毗三世毗三世三摩揭毗沙。南无护法见老地菩萨，南无护法见老地菩萨，南无护法见老地菩萨，南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈，南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈，南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈，南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈。南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈，南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈，南无三曼达布达南唵嘟噜嘟噜毗提毗娑哈，南无护法维陀尊天菩萨，南无护法维陀尊天菩萨，南无护法维陀南无佛，南无达摩，南无僧伽，南无舍利摩诃提毗耶达弥耶达巴利婆罗那遮利萨曼多达舍利摩诃毗罗揭谛萨曼多毗利揭谛摩诃迦利耶巴弥巴拉巴弥萨利瓦利多萨曼多苏巴利毗婆利那阿利那达摩提摩诃毗多毗提摩诃毗拉毗拉巴僧舍利毗提悉僧舍悉提萨曼多阿达那巴尼那么佛陀那么达摩那么僧伽那么舍利摩诃提毗耶达尼耶达巴利婆罗那遮利萨曼多达舍利摩诃毗罗揭谛萨曼多毗尼揭谛摩诃迦利耶巴弥巴拉巴弥萨利瓦利多萨曼多苏巴利毗婆利那阿利那达摩提摩诃毗婆毗提摩诃毗拉毗拉巴僧舍利毗提悉僧舍悉提萨曼多阿达那巴尼那么佛陀那么达摩那么僧伽那么舍利摩诃提毗耶达尼耶达巴利婆罗那遮利萨曼多达
弥诃那揭谛萨满多提揭谛摩诃迦利耶波尼波罗波尼萨利瓦伊达萨满多苏波利提波利那阿弥那萨弥摩诃毗古毗提摩诃弥勒提罗婆僧舍提提提提僧舍提提萨满多阿达阿那波罗尼。Om Veda Pinda Maha Pinda Swaha. Om 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 Veda Pinda Maha Pinda Swaha. 维陀念将，菩萨化身，圆普佛法摄众生。报诸正罗情共等难伦，其道复尽心。南无普眼菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜多。南无揭览圣众菩萨，南无揭览圣众菩萨，南无揭览圣众菩萨。南无喝罗怛那多拉耶，南无阿利耶波罗揭谛萨婆拉耶菩提萨埵巴耶玛哈达巴耶玛哈迦卢利迦耶阿伽巴拉巴耶多达那达切南无悉吉利巴耶玛哈利耶波罗揭谛萨婆拉利卡巴拉玛那雷提悉利玛巴拉萨弥卡巴达达苏巴那巴耶达巴达达那玛巴达达那玛巴切玛巴达达达斯达那波罗揭罗迦谛迦罗帝悉玛波提萨那萨巴萨巴玛雷玛雷玛悉玛悉利巴耶提勒提勒提那卡那巴拉巴塞耶提玛巴塞耶。巴拉巴拉提提尼萨巴来，圣来圣来，玛玛巴玛来，摩提利，萨伊圣圣那圣来，阿来圣巴拉萨利玛萨巴萨巴拉萨耶诃罗诃罗玛来诃罗诃罗提尼萨拉萨拉提提提，诃罗诃罗巴提耶巴提耶巴达耶巴达耶摩提尼耶那来提萨提提萨提那巴耶玛那萨巴拉提萨耶萨巴玛提萨耶萨巴提萨耶伊萨巴耶萨巴那来提萨巴，巴来那来萨巴提萨那摩提耶萨巴萨巴玛提萨耶萨巴萨提来提萨耶萨巴。巴达玛揭谛萨耶萨巴，那来提萨巴迦拉耶萨巴，玛巴利斯迦拉耶萨巴，那么那堪那多拉耶耶，那么利耶巴罗揭谛萨巴拉耶萨巴，悉耶多曼多雷巴多耶萨巴。Om Jalan Siddhi Hom, Om 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 Jalan Siddhi Hom。结览住之，何时为灵？今此佛此共数称，永复化王城，为汉为皮，放下有爱音。南无护法藏菩萨摩萨，摩诃般若波罗蜜多。伟大佛陀，慈悲观世音菩萨，及十方三宝众龙天。开观已施，已经圆满。唯言十方三宝佛法圣宗，慈悲光临加持观音堂，能够得到利益一切众生，祈祷转灭鬼屋，离苦得乐。开光已施，功德殊神心，无边神佛皆回向，不言真理诸众生，殊往无量光佛刹，若有见闻者，皆得大安乐，尽修戒定慧，寂灭贪嗔痴，记住心远行，统胜极乐国。愿以此功德庄严佛净土，三宝四重恩，下济三途苦。所有学问尊，悉发菩提心。
Oke, jangan buka dulu. Su akan memberikan sedikit wejangan darah. Jadi silakan bagi yang sepuh bisa duduk di kursi ya supaya kakinya tidak pegal. Baik ya, masih ada waktu kurang lebih setengah jam sampai jam 12 sebelum acara makan siang. Jadi makan siang penting, tetapi makan rohani lebih penting. Setuju nggak? Baik, kalau begitu silakan semuanya beranjali. Hecang. Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。Namo Bổn Sư释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，拜见晚见难造一，我今见闻得所持，愿借如来正此意。Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, ini merupakan suatu berkah karunia yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan suatu ritual pemberkatan Rupang Kuan Yin Busa. Tentu suatu kebanggaan di mana di daerah ini kalau tidak salah seingat Suhu pernah dulu berkeliling di daerah Cilacap, Kroya, Adipala, Sumpyo, Banjar Panepen, pokoknya seluruh Banyumas. Itu yang sangat adalah belajar bagaimana tentang kita belajar ajaran Buddha, terutama adalah aliran Mahayana. Yang sangat terkenal adalah kenapa sih orang Mahayana lebih condong atau populer mengembangkan yaitu Kuan Yin Busa atau Kuan Yin. Kita harus tahu bahwa Kuan Yin Busa, Kuan Yin adalah salah satu bodhisattva utama di dalam Mahayana yang senantiasa mengembangkan yaitu welas asli. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama melakukan ritual melafalkan sutra-sutra Mahayana supaya yang paling penting adalah bodi kita itu bisa berkembang maju. Bodi kita itu apa dulu? Kalau bodi kita itu mungkin bahasa Sanskerta agak susah untuk kita pahami, namun secara sederhana adalah cinta kasih atau welas asih. Ya, lihat di sini juga sudah pada hafal, sudah pada lancar menghafalkan Tampese, betul nggak? Bisa semua. Bisa ya, apalagi ibu-ibu yang dari daerah sini, kalau tidak bahasa Mandarin itu boleh melakukan ritual dengan melafalkan bahasa Sanskerta, sama saja artinya. Jadi kita ini kalau hanya sekedar istilahnya tungtung, kalau di dalam tradisi Chinese sekali ngatung pancet. Kalau kita hanya sekedar tianghio, tradisi memberikan persembahan kepada para Buddha, para bodhisattva dengan
itu baru dinamakan memahami ajaran Buddha secara kulit luarnya. Ya. Yang paling penting adalah kita bisa memaknai ajaran utamanya. Orang berbuat baik itu ada dua hal. Pertama adalah berbuat baik yang sifatnya keluar. Contohnya apa? Contohnya dengan membangun wihara, membangun kelenteng, membangun tempat-tempat kuil suci, atau juga menyumbang rupa, membantu orang-orang yang susah. Itu namanya kebajikan yang sifatnya keluar. Supaya apa? Supaya kita memupuk karena baik, supaya kita kelahiran akan datang tidak lagi terlahir dari keluarga yang serba kekurangan. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kita punya jasa pahala. Ada istilah siapa yang menanam maka dia yang akan panen. Kalau kita nggak nanam kita panen berarti mencuri punya tetangga, betul nggak? Ya. Itu sifatnya yang keluar. Nah, ajaran Buddhisme yang paling utama adalah berbuat baik ke dalam. Artinya kita harus bisa membina kita punya batin. Bagaimana kita bisa mengendalikan kita punya pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, kalau di dalam istilah kejawen dulu yang saya tahu itu ada pepatah mengatakan manunggaling kawula kalian Gusti. Jadi sinkronisasi antara ucapan, pikiran, dan perbuatan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus selaras. Ya, kalau ada istilah Mandarin itu apa itu? Jangan sampai kita go sesingpei. Go sesingpei itu antara ucapan dan hati tidak selaras. Ya, kalau demikian berarti kita sudah namanya keluar dari jalur. Ya, jadi kenapa di dalam salah satu sutra ini di zaman sekarang di dalam sutra Suragama Lengenjing Buddha mengatakan bahwa Sakyamuni Buddha sudah parinirvana. Maitreya Buddha itu belum hadir, masih kurang lebih 4 sampai 5.000 miliar tahun yang akan datang. Kelahiran seorang Buddha itu sangat sulit, tidak setiap saat bisa hadir. Ya. Jadi di zaman sekarang ini, di zaman kebobrokan dharma, di mana semua orang sudah lagi susah untuk bisa percaya dengan adanya hukum karma. Jadi masa transisi ini adalah masa di mana Kwansin Busa sangat populer. Karena apa? Kwansin Busa Shinsen Juku Jungan. Jadi kalau kita melatih diri, yang pertama mengandalkan kekuatan diri sendiri itu sulit. Kenapa sulit? Contohnya kayak gini. Kalau Bapak bawa beras 50 kilo dibawa jalan kaki dari sini ke Cilacap, capek kan? Tapi kalau kita pakai kendaraan, nyampe nggak? Paling setengah jam sudah nyampe. Nah, demikian juga dengan metode Dharma yang diajarkan oleh Yang Buddha adalah ketika kita mampu, kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak mampu, berarti kita harus mengandalkan kekuatan dari para Buddha dan para Bodhisattva. Seperti salah satu contohnya adalah Kwansin Busa. Ya. Jadi kalau diibaratkan itu seperti apa? Seperti kita melempar satu buah batu ke laut. Tetapi di laut tersebut ada perahu Kwansin Busa, maka batu tersebut tidak akan tenggelam. Nah, dengan demikian apa? Suhu anjurkan ya, terutama buat bapak dan ibu yang bermukim atau berdomisili di sini, ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk senantiasa apa? Jadi
ini adalah merupakan salah satu ladang yang luar biasa, ladang yang subur untuk gimana kita menanamkan kebaikan, menanamkan kita punya jasa pahala. Kalau di rumah tidak punya apartemen, di sini ada apartemen, bisa setiap saat bisa hadir untuk baik itu melakukan ritual puja bakti untuk membersihkan batin kita sendiri, atau juga untuk sebagai ladang untuk menanamkan jasa pahala. Jadi di dalam Buddhisme itu apa sih? Setiap saat, setiap detik itu adalah kesempatan kita untuk menanam karma baik yang baru. Jangan sebaliknya menanamkan karma buruk, ya. Jadi ada pepatah Mandarin bilang apa? Sampau mencong fu hao xiu, iwen si wan wen so. Ladang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha adalah ladang yang paling subur untuk menanam kebaikan ataupun menanam keburukan. Menanam satu, maka kelipatan bisa sampai 10.000. Begitu luar biasa. Karena apa? Tempat ibadah adalah salah satu sarana yang dipergunakan untuk semua makhluk melakukan puja bakti. Jadi beda kalau kita melakukan kebaikan orang per orang. Ya, jadi ini tentu saja berkah dari para donatur, sehingga pada hari ini di tempat ini punya satu altar Kwansin Pusat. Ya, kita patut mengapresiasi para donatur yang telah bersusah payah membangun tempat ini. Ya. Yang kedua, yang suka tekan tadi adalah sebetulnya kalau dirinci lebih lanjut, ajaran Buddha itu tidak lepas dari 3 hal. Yang tadi suka katakan adalah berbuatlah kebaikan atau kebajikan sebanyak-banyaknya. Peti mati itu dibikin bukan untuk orang tua. Siapapun juga, setiap saat kalau kontraknya di dunia udah habis, bagaimana? Ada yang tahu di sini berapa usia manusia? Usia kita berapa? Ada yang 80, ada yang 100, ada yang 60. Enggak tentu. Bahkan bayi yang baru lahir pun bisa mati, ya kan? Usia kita ini itu sepanjang napas berarti. Besok gak bisa napas. Goodbye semua, ya kan? Jadi napas yang pendek, kalau orang bilang itu bahwa ulang tahun, berarti umur kita bertambah. Itu salah. Satu, umur kita bertambah, berarti usia kita berkurang. Jadi jangan sampai kita nggak punya kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi harus terus-menerus pergunakan kesempatan yang sangat singkat ini. Kehidupan kita sebagai manusia yang sangat pendek itu harus untuk namanya membina diri, membina kita punya batin. Jangan batin kita itu bergejolak. Kadang ada orang punya banyak materi, tetapi tidak menemukan hidup yang bahagia, tidak menemukan namanya batin yang tenang. Batin yang tenang itu bagaimana sungguh? Yang tidak terjebak oleh namanya suka dan tidak suka, tidak terpengaruh oleh namanya apa? Kalau yang suka dilakukan, yang nggak suka nggak dilakukan. Itu orang tua. Yang paling
konkret dalam hidup ini adalah ketika kita berbuat kebaikan, maka ada namanya satu pamrih. Kalau seorang menjalankan bodhisattva atau punya satu di jalan Buddhis, itu dia berbuat segala sesuatu kebaikan, itu tidak ada pamrih apapun. Jadi yang ada namanya pamrih itu masih ada namanya kemelekatan. Di mana ada kemelekatan, maka di situ ada namanya penderitaan. Maka selama itu tidak pernah putus, selamanya kita akan berputar di dalam arus tumimbal lahir yang tidak akan ada habis. Maka zaman sekarang paling gampang itu adalah kita berbuat kebaikan, tetapi dalam batin kita selalu tempo atau kualitas. Jadi harus ada satu namanya, kita pilih salah satu metode agar batin kita selalu dalam keadaan tidak terkecuali. Yang kedua adalah jangan berbuat bodoh dan jahat. Berbuat bodoh itu adalah berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah mensia-siakan kehidupan kita sebagai manusia. Tidak mau nempel, tidak mau baca papeco, atau tidak mau baca mantra apa yang menjadi salah satu. Itu juga salah satu. Karena apa? Pikiran jahat kepada diri sendiri pun juga itu sudah termasuk salah satu kejahatan kepada kita sendiri. Ya, pikiran kita kalau zaman sekarang yang paling suhu temui adalah terutama generasi milenial, generasi muda pasti punya, apalagi orang kota, itu namanya punya handphone. Handphone dipergunakan untuk antar bikin konten, tapi kontennya TikTok, joget-joget. Itu hal yang tidak bermanfaat. Coba kalau kita analisa, kenapa ada orang kehidupan sekarang selain menjadi orang, tetapi kemudian telah menjadi ayam atau binatang. Nah, ayam binatang itu adalah dulunya adalah orang, tetapi yang tidak mempunyai budi pekerti, tidak mempunyai etika, tidak mempunyai moral. Kalau orang zaman sekarang mempunyai tingkah laku seperti itu, maka kehidupan yang akan datang akan lahir menjadi binatang. Itu termasuk perbuatan bodoh. Apalagi kalau ibu-ibu biasa, kalau ada yang punya gawe kondangan, begitu ngumpul yang ngomongin gosip, ciptakan gosip sini, gosip sana, gosip sini. Itu mulut gak pernah berhenti. Itu cakoye karena mulut. Jadi daripada mulut kita hanya dipergunakan untuk ngomongin kejelekan orang, ngomongin kekurangan orang, dan diam ada emas. Daripada kita menciptakan karma baru, pilih mana coba? Kalau orang bijaksana maka mempergunakan mulut ini, makanya di dalam Mahayana ada satu metode yang sangat luar biasa. Karena cita-cita di Mahayana adalah menjadi Buddha. Mulut dipergunakan untuk nifo, amito. Tangan kita pergunakan untuk sering berdana. Jadi kalau datang ke wihara jangan tangan kosong, bawa buah, bawa apapun juga, kasih pesanan. Ya. Telinga harus senantiasa kita gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu Amitofo. Jangan dengarnya campur sari atau lagu dangdut yang gak ada manfaatnya.
Ya, itu sebetulnya memang bukan perbuatan jahat, tetapi itu adalah perbuatan bodoh yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Ya. Kemudian pikiran ini harus senantiasa kita pergunakan untuk berpikir bagaimana kita bisa maju, berpikir bagaimana kita bisa berkembang, dan memikirkan apa kepada Buddha. Jangan mikirin yang hal yang negatif. Jangan mikirin apa contohnya seksual atau mungkin nonton film-film yang tidak bermanfaat, nonton apa drakor, drama Korea, sinetron, itu hanya akan membuat kita jadi bodoh. Nah, badan harus banyak tangan sekarang supaya manusia ya atau terlahir sebagai manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya dengan kesalahan, tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, moha, dan apa saja lagi, avidya. Pasti pernah melakukan suatu karma buruk. Jadi bagaimana supaya karma buruk kita itu tidak menjadi semakin berat, tetapi menjadi semakin ringan adalah banyak namaskara, supaya beban kita jadi ringan. Kalau ibaratnya apa sih? Ibaratnya ini ya, di tangan suhu ada satu air, tetapi cuma hanya segini. Di tangan kanan suhu ada garam satu tunggal. Maka ketika garam ini saya masukkan ke dalam satu ton ini airnya akan jadi sangat asin. Tetapi kalau satu gram garam ini saya masukkan ke satu sumur, gimana rasanya? Tawar, tetap tawar. Jadi artinya ini, ketika karma buruk kita itu sangat berat, maka kebajikan kita yang harus lakukan harus semakin besar, sehingga karma buruk tersebut tidak menjadi terasa. Maka di dalam pepatah Mandarin ada bilang tasewa xiaosewa usu. Jadi masalah yang demikian besar menjadi terasa kecil, dan masalah kecil menjadi sangat tidak ada. Itu untungnya kalau kita senantiasa berbuat kebaikan di mana-mana. Jadi orang baik itu nggak rugi. Jadi orang bodoh, jadi orang jahat itu sangat rugi. Kalau kita sering berbuat baik, maka so berusaha tahu. Dan yang terakhir adalah sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Bagaimana mensucikan hati dan pikiran? Mudah. Jadi kalau kalian punya tasbih, pergunakan. Jadi setiap saat kalau batin kita selalu ingat Buddha maka tidak ada kesempatan bagi pikiran kita itu untuk berpikir hal-hal yang negatif. Ingat loh, pikiran kita negatif, maka ucapan kita menjadi negatif. Tingkah laku kita jadi negatif, karakter kepribadian kita negatif, dan akhirnya nasib baik ataupun tidak baik tergantung daripada kita punya hati. Kalau bagi kita penuh iri, ya semua nggak akan lancar urusan. Jadi di dalam pepatah Mahayana itu ada satu yang sangat luar biasa yang selalu saya renungkan. Sing tipu jen wang pujan. Hati itu adalah dasar. Kalau hati kita nggak lurus, kalau hati kita nggak tulus, maka semua urusan tidak akan pernah berhasil. Jadi orang itu yang penting adalah kita punya segala sesuatu, ya,
contoh, mau bantu kalau melihara ataupun perbuatan baik yang lainnya. Yang paling penting adalah landasan hati kita mesti benar. Jangan mempunyai pamrih ingin terkenal menjadi orang baik, atau ada motivasi yang lain. Sekali kita jalannya salah, maka ujung-ujungnya kita salah. Seperti kita tanam pohon. Tanam pohon kalau bibitnya nggak bagus, batangnya nggak bagus, daunnya nggak bagus, buahnya pun juga tidak bagus. Ya, harus mesti diingat. Jadi zaman sekarang ini, di zaman pemerosotan dharma, sing nantet dan senantet popak ngalur. Ya, menjadi manusia sulit, kemudian bertemu dengan Buddhism atau Buddha Dharma jauh lebih sulit lagi. Pada hari ini kalian bisa beruntung, masih punya karma baik, punya jodoh yang baik, masih bisa mendengarkan popak. Jadi supaya apa? Pikiran kita menjadi terang, batin kita menjadi jernih. Nah, itulah yang menjadi ajaran Buddhisme yang sebenarnya. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Jadi suka kasih pertanyaan, kasih kesempatan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo, bagian ibu-ibu. Oke, kalau nggak ada, demikian jangan karena suhu yang singkat ini. Semoga bermanfaat, menambah kebijaksanaan kalian. Ya, silakan berdiri. Amin.